Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Shri Radhe Radha Madhav Jaya Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Nitai Gauranga Gaurari Jaya Gaura Gaurari Jaya Sachinandana Gaurari Gaura Jaya Gaura Gaurari Patita Pavana Gaurari Gaura Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev
Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय श्री श्री राधा माधव सखी वृंद की, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु प्रभुपाद की। দেখতে দেখ 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 এই যে দিচ্ছি দেখ তো দেখেছি সাজিয়েছে দেখ সাজিয়েছে তো ঠিক তো ঘোরানো নেই ঘরে যাবে কতক্ষণ এই যে ভিডিও কলে আছে। হরে কৃষ্ণ, ভালো আছো তো? हरे कृष्ण हरे कृष्ण পরে পরে কথা বলছি তোমার সাথে। हरे राम हरे राम राम हरे দাঁড়া এই বলেই দিচ্ছি আরতিটা দেখিয়ে দিই। इको जीरो हरे कृष्ण। तो আমরা কিছুক্ষণ হরি কথা করি, তারপরে রুমা মাধবী ক্লাস করি কিছুক্ষণ ক্লাস করে তারপর আবার শেষে কটা পর্যন্ত মোটামুটি সব নিউ টাউনের কেউ আসেন না, সব বাড়ি থেকে এসছেন সবাই? আচ্ছা, মোটামুটি 8:30 মধ্যে সব। তো আমরা হরিকথার আগে মঙ্গলাচরণ বলে একটা প্রার্থনা হয়, সেটা করি, ঠিক আছে? হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন না, বাট মঙ্গলাচরণে বেসিক্যালি কিছুই না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, গুরু পরম্পরাকে আমরা স্মরণ করি আর ওনার কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, যাতে আমরা কিছু কথা কৃষ্ণের গুণবিধানের জন্য, গুণকীর্তনের জন্য যাতে আমরা করতে পারি, ঠিক আছে? তো আপনারা বুঝবেন না, বাট আপনারা শুনুন, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगनो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण সবাই এখানে আছেন না কোথায় আছেন? হরে কৃষ্ণ। তো ত্রিভুবন, হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই না ঠিক আছে, সব কমফোর্টেবল আছে, অসুবিধা নেই, সবাই শুনতে পেলেই হলো। সবাই শুনতে পাচ্ছেন? পেছন শুনতে পাচ্ছেন তো? কম শুনতে পাচ্ছেন না তো? বেশিও শুনতে পাচ্ছেন? ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছেন তো? ওকে, তো ত্রিভঙ্গ কুমার, ঠিক আছে, আপনি ব্যস্ত আছেন। পুলিশ সবাই কি পুলিশ থেকে এসছেন ওখানে? হ্যাঁ, সব পুলিশ কর্মসূত্রে প্রভু এখানে এসছে। তো আজকে আমরা কুমার মাতাজি আর ত্রিভঙ্গ কুমার প্রভু ওনাদের বাড়িতে এসছি, আপনারাও এসছেন ওনাদের আমন্ত্রণে। তো মাতাজি, রুমা মাতাজি একটা চেষ্টা করছেন যে বাড়িতে যাতে হরিনাম সংকীর্তন হোক। তো কারা কারা এর আগে ইসকনে গেছেন? এর আগে কেউ ইসকন মন্দিরে এসছেন? কারা কারা আছেন? মায়াপুরে গেছেন? কোথায় গেছেন? মায়াপুরে গেছেন। আপনারা যাননি? প্রভুজিরা গেছেন তো? হাত তুলবেন তো, কারা কারা গেছেন? আচ্ছা, কারা কারা এখন পর্যন্ত যায়নি মায়াপুর? ইসকন মায়াপুর জানি আছে, এখনো যাওয়া হয়নি। ডাকেনি ভগবান? এখনো ডাকেনি? কি বলছেন? ভগবানকে বলি রাধা মাধব এখানেও আছেন, এনাদেরকে ডাকুন রাধা মাধবের কাছে। মায়াপুরে কে আছেন? ওখানেও কিন্তু রাধা মাধব আছে, ঠিক আছে। তো মাতাজির বিগ্রহের নাম হচ্ছেন রাধা মাধব, আর মায়াপুরেও যে বিগ্রহ ওনারও নাম শ্রী রাধা মাধব। তো আপনারা এরকম হয়তো প্রথম অনুষ্ঠান দেখছেন এখানে হরিনাম এরকম। বেসিক্যালি আমরা নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। আমরা এসছি ইসকন নিউ টাউন থেকে। প্রত্যেক জেলাতে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন জায়গাতে ইসকনের মন্দির আছে, তাই তো? ইসকন মানে কৃষ্ণের মন্দির, বিশেষ করে। তো রামচন্দ্রেরও মন্দির হয়, নিতাই গৌরেরও মন্দির থাকে, বেসিক্যালি কৃষ্ণের প্রধান মন্দির। তো আমরা কলকাতাতে এখন মোটামুটি 3-4টে মন্দির হয়ে গেছে ইসকনের। আপনারা হয়তো জানবেন না, প্রথম মন্দির যেটা আছে প্রধানত মিন্টো পার্কে। গেছেন আপনারা ওই সময়? ক্যামেক স্ট্রিটের কাছে মিন্টো পার্কে, ঠিক আছে। ওখানে রাধা গোবিন্দ আর জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহাপ্রভু এরা অবস্থিত আছেন। আমরা এসছি ইসকন নিউ টাউন থেকে। এখন দেখতে গেলে আরও 2-3 জায়গায় হয়ে গেছে। কোথায় কোথায়? দমদম, মতিঝিল, নিউ আলিপুর, টালিগঞ্জ, ওই জায়গায় সব মোটামুটি 4-5টা মন্দির হয়ে গেছে। তো তো সবাই আরামবাগ থেকে এসছেন? আরামবাগ থেকে কারা কারা এসছেন? হাত তুলুন। খুব ভালো। তো পুলিশ আছে, আরামবাগ থেকেও লোকজন আছে, আর ইসকন নিউ টাউন। বাকিরা বাকি নিউ টাউন, বাকিরা আপনার অফিস থেকে। বাহ, খুব ভালো। তো আপনারা বসে যান, সবাই বসে পড়ুন, ঠিক আছে? বসে পড়ুন। তো সবাই রাজভবনে, পুলিশে যারা আছে সব রাজভবন প্রভুর অফিস থেকে এসছেন সব। আচ্ছা, তো বিশেষ করে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূত্রে আপনারা এখানে এসছেন, আর এখানে এই আসরে এসছেন ভগবান শ্রী হরির নাম কীর্তন করার জন্য আর ভগবানের গুণকীর্তন শোনার জন্য, ঠিক আছে। তো 5000 বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে এসেছিলেন, জানেন তো? কারা কারা বৃন্দাবন গেছেন? এখান থেকে কারা কারা গেছে? ওই দিক থেকে সব পুলিশরা সব নিচে। হ্যাঁ, কেউ যায়নি বৃন্দাবন এখন অব্দি? গেছেন? বাহ, খুব ভালো। তো বৃন্দাবন ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কোথায় হয়েছিল কে জানে?
কে বলতে পারবে? বৃন্দাবনে কোথায়, কোন জায়গায়? মথুরাতে। মথুরাতে জন্ম নিলেন কারাগারে। আর আমি যদি বলি মথুরাতেও জন্ম হয়েছে, আরেক জায়গায় জন্ম হয়েছে, কোথায় বলুন? অ্যাকচুয়ালি শাস্ত্রে বলা হয় মানে এমনকি যশোদার গর্ভেও কিন্তু, এবার আপনার হয়তো জানবেন না, ঠিক আছে, আমরা জানি যে এখান থেকে এখানে এসে দু জায়গাতেই জন্ম হয়েছিল। মা যশোদারও পুত্র আছে কৃষ্ণ, আর দেবকীরও পুত্র আছে। তো গোকুলেও ওনার জন্ম হয়েছে, আর পরে বসুদেবকে আরেক কৃষ্ণ, দুটো কৃষ্ণকে গিয়ে এক জায়গায় মানে মিলিত করেছিলেন। তো কথা এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন কোথায়? বৃন্দাবনে, গোকুল বা মথুরাতে জন্মস্থানে, ঠিক আছে। আমরা কারা কারা মথুরা জন্মস্থান গিয়েছেন, জেলখানা ঘুরে এসছেন? পুলিশ পুলিশ আর জেলখানা সব একসাথে রিলেটেড, তাই তো, রিলেটেড কাজ। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মই করেছেন এই জগতে কোথায়? জন্ম নিয়েছেন কোথায়? জেলখানায়, তাই তো। তো কেন? কারণ আমাদেরকে এই জগতের জেলখানা থেকে মুক্ত করানোর জন্য। বুঝতে পারছেন? এই জগৎ কিরকম একটা কারাগারের মতো, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি কি এই জগৎটা কারাগার? কার কার মনে হয় এই জগৎটা কারাগার? মনে হয় মাঝে মাঝে, কারো কারো মনে হয়, আর কোনোদিন মনে হয় না। এই জগৎটাও কিন্তু আমাদের জন্য, আত্মার জন্য হচ্ছে কিরকম একটা একটা সংশোধন আগার, ঠিক আছে, যাতে আমরা ভগবানের কাছে, ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরকে একটু কি দেওয়া হয়, কি দেওয়া হয়, একটু ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। যেমন সংশোধন আগারে কি করা হয়, পুলিশ কি থাকেন, সংশোধন করার জন্য থাকে, তাই তো। হয়তো কেউ 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 14 বছরের সাজা কাটছে। আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে এই জগতে কি করছি, বিভিন্ন রকমের জন্ম আমরা পেয়েছি। কারো গত জন্মের কথা মনে আছে? এখানে কেউ আছেন আপনার গত জন্মে কি ছিলেন, কারো মনে আছে? এই জন্মের কথা মনে আছে? ছোটবেলার কথা মনে আছে? একেবারে ছোটবেলায় যখন আপনি 1 বছরের ছিলেন, কারো মনে আছে? 2 বছরের ছিলেন, মনে আছে? 3 বছর থেকে হয়তো হালকা হালকা মনে হবে কিছু কিছু ঘটনা। তো অনেক সময় আমরা মনে করি যে পুনর্জন্ম বলে হয় কিনা কে দেখেছে, এই জন্মটাই তো অনেক। আমি আপনার সামনে এখনই প্রস্তুত করে দিলাম, আমরা ছোটবেলার কথাগুলোই মনে রাখতে পারি না, আগের জন্মের ঘটনাগুলো কিভাবে মনে রাখতে হবে? বুঝতে পারছেন? একেবারে ছোটবেলার কোনো জিনিস স্মৃতি মনে নেই, তো গত জন্মেরও আমাদের খুব একটা কিছু মনে নেই। তো এই জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসেন কেন? কারণ আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে এই জগতে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। আমরা কিছু না কিছু হয়তো বিভিন্ন রকমের পরিবারে, বিভিন্ন রকমের জায়গায় গিয়ে জন্মগ্রহণ করছি, কিন্তু ভগবানকে, যিনি হচ্ছেন আমাদের আসল মাতা পিতা, তাকে আমরা ভুলে গেছি। তাই প্রত্যেক জন্মে আমরা একটা মা বাবা পাই কি না? তাই তো। কিন্তু এই জন্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে কি হবে তাদের? বলুন, যেই পরিবারে আমরা যদি জন্মগ্রহণ করি, তারপরে জন্মে কোথায় যাব আমরা? কেউ জানে? কেউ জানে না। তো শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়, যেমন গঙ্গাতে কেউ দেখেছেন কচুরি পানা ভাসতে ভাসতে যায়, এবার দুটো পাতা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। তো পাতা ভাসতে ভাসতে যায়, কিছুক্ষণ পরে কি হয়, দুটো পাতা যদি কাছাকাছি থাকে, কিছুক্ষণ পরে কি হবে, সেই পাতা দুটো কাছাকাছি থাকবে কি? কে জানে? থাকবে না? বইতে 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 একটা এগিয়ে যাবে, হয়তো একটা পারে থেকে গেল, তাই না? ঠিক তেমনই জীবাত্মাও কিন্তু অনন্ত কোটি জন্ম এই জগতে গ্রহণ করছে। সে আগের জন্মের কথা মনে নেই, এবার মনে কিভাবে থাকে? যেমন উদাহরণ দিই, প্রত্যেক জন্মে আমাদের সাথে কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেছে, ঠিক আছে। তো দেখবেন হয়তো এই জন্মে কিছু সেরকম নেই, কারো কারো ছোট বন্ধ জায়গাতে দম আটকায়, দেখেছেন? ক্লস্ট্রোফোবিয়া বলে, এরকম দেখেছেন? কারো 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 বন্ধ জায়গাতে গেলে মনে হচ্ছে একটু ফ্রেশ ফ্রেশ হাওয়া চায়। কারো হাইট থেকে, হাইট মানে একটু উঁচু জায়গা থেকে কিন্তু ভয় লাগে, দেখেছেন? কারো জল থেকে ভয় লাগে, জল দেখলে কিন্তু মনে হয় যায়। কারো আগুন থেকে ভয় লাগে, তাই তো। আছেন এরকম অনেকেই। তো প্রত্যেকের কিন্তু কোনো না কোনো জিনিস নিয়ে ফোবিয়া থাকে, অনেকেরই থাকে, প্রত্যেকের ম্যাক্সিমাম লোকের থাকে। তো প্রায় কিন্তু দেখা যায় যে যাদের গত কোনো জন্মের কোনো এরকম ঘটনা ঘটেছে, সেই জিনিস সংক্রান্তে কোনো খারাপ ঘটনা, সেই স্মৃতিগুলো কিন্তু থেকে যায়। সেই স্মৃতিগুলো মডার্ন মেডিকেল সায়েন্সে কোনো ডাক্তাররা ফোবিয়াগুলো এক্সপ্লেন করতে পারে না, যে কেন কারো এই জন্মে কোনো এরকম ঘটনা ঘটেনি, যার কারণে তার কি হবে,
সেই জিনিসটা নিয়ে ভয় থাকবে, ঠিক আছে? কিন্তু দেখা যেতে পারে যে হয়তো কোনো জন্মে তার সেই কারণে মৃত্যু হয়েছে, সেটার জন্য ভয় থাকে। তো অনেকেই হয়তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমরা জন্মগ্রহণ করি, আমরা প্রত্যেক জন্মে কিন্তু একটা পরিবার, একটা মাতা পিতা পাই। তো প্রত্যেক জন্মই তো পাচ্ছি। সে জীবাত্মা যখন কুকুর বিড়াল থাকে, তাদের মধ্যে তো প্রাণ আছে নাকি? আছে তো? কুকুর বিড়ালের মধ্যে আছে, কি মনে হয়? তাদের মধ্যে ফিলিংস আছে, তাদেরও নিজের তারাও নিজের সন্তানকে ভালোবাসে, প্রত্যেককেই, প্রত্যেক জীবাত্মা। তো একটা জীবাত্মা যখন বিভিন্ন রকম যোনিতে যায়, বিভিন্ন যখন জন্মগ্রহণ করে নিজের কর্মের প্রভাবে, নিশ্চয়ই সেটা নিজের কর্মের জন্যই হয়। পরে 84 লক্ষ যোনি জন্মগ্রহণ করার পরে কোন দেহ পায় কেউ জানে? মানুষ দেহ। এই যে 2 হাত, 2 চোখ, নাক, এইরকম এই আকৃতির শরীর, এই আকৃতির রূপটাকে বলা হয়েছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ শরীর। শ্রেষ্ঠ কেন জানেন? শ্রেষ্ঠ কে বলতে পারবে? মানব দেহটা সব থেকে শ্রেষ্ঠ কেন? এই জগতের সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানব দেহ, তাই তো? ঠিক বলছি তো? মানব দেহই তো সব জায়গাতে রাজ করছে, মানুষরাই তো রাজ করছে, তাই না? কেন শ্রেষ্ঠ? তাদের বুদ্ধি আছে, তাদের হয়তো ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, বিভিন্ন রকমের আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। মানব দেহ সব থেকে বেশি শ্রেষ্ঠ কেন? কারণ ভগবানের স্বরূপ হচ্ছে 2 ভুজ আর এইরকম, এই স্বরূপটা কার আছে? ভগবান শ্রীহরির, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বরূপ হচ্ছে মানব শরীর রূপে। তো বাইবেলেও কিন্তু ঘটনা, একটা লাইন আছে, গড ম্যান ইজ মেড ইন দ্য ইমেজ অফ গড। জিসাস ক্রাইস্ট বলছেন যে মানুষ দেহটা কার রূপে তৈরি করা হয়েছে? ভগবানের রূপে। সব থেকে শ্রেষ্ঠ রূপ কেন আছে এই মানব দেহটা? বুদ্ধির জন্য না, আমাদের শক্তির জন্য না, সব থেকে শ্রেষ্ঠ কেন আছে? কারণ ভগবান এই রূপটা ধারণ করেন, আর ভগবান আমাদেরকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রূপটা, নিজের রূপটা দিয়েছেন। কেন জানেন? কেন আমরা এত শ্রেষ্ঠ রূপ পেয়েছি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রূপ কেন দিয়েছেন? মানব দেহকে 84 লক্ষ জনই জন্মগ্রহণ করার পরে কেউ কি পাচ্ছে? একটা মানব দেহ পাচ্ছে। এবার আমরা যখন এই শরীরে থাকি তখন আমরা এটা গ্রাহ্য করি না, তাই না? কেউ ভ্যালু করে না। যেমন হিন্দিতে একটা কথা আছে, ঘর কি মুরগি দাল বরাবর, শুনেছেন? ঘর কি মুরগি দাল বরাবর। আমরা মুরগি আমরা একটু দূরে থাকি। তো বৈষ্ণবরা দূরে থাকে, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করি আমরা। কিন্তু কথার মানে, এর মানে কি জানেন? যেটাকে আমরা মানে সংস্কৃতে বলে অতি পরিচয়াত অবজ্ঞা। আমরা যেহেতু মানব শরীরে আছি, এতেই আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু এই শরীরটাকে আমরা অতটা সিরিয়াসলি নিই না। 84 লক্ষ জনই জন্মগ্রহণ করার পরে কেউ মানব দেহ পাচ্ছে। উদাহরণত আপনাকে যদি আমি বলি, একটা বাড়িতে যদি আগুন লাগে, একটা বিশাল বড় বাড়ি, সেই বাড়িতে এমন, তখন কিছুদিন আগে লস অ্যাঞ্জেলিসে আগুন লেগেছে, জানেন আপনারা? এমন ধাউ ধাউ করে আগুন, সবার বাড়ি, কোটিপতি লোকের বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। এরা সব থেকে বড় সিনেমা স্টার, সুপারস্টার, সব থেকে বড়, সব থেকে দাম খরচ করে এরা বাড়ি ওই জায়গাতে, কিন্তু একজনের বাড়ি টিকে নেই, সবার কাঠের বাড়ি বানিয়েছে, তো কাঠের বাড়ি বানিয়েছে সব, বুঝতে পারছেন? এই জগতে সব থেকে ধনী ব্যক্তিও কিন্তু এক রাতে গরিব হয়ে যেতে পারে, এরকম একটা মানে পরিস্থিতি। কেউ কিছু বলতে পারবে না। তো কথা আমি উদাহরণ দিচ্ছি, কারো বাড়ি এত বিশাল বড় বাড়ি, হাজারদুয়ারি গেছেন কারা? হাজারদুয়ারি গেছেন? হাজারদুয়ারি দেখেছেন? 1000টা দরজা বলা হয়, অফকোর্স মোটামুটি অনেকটাই দরজা আছে। তো এরকম একটা বাড়িতে যদি আগুন লাগে, সেখানে কটা দরজা আছে? 84 লক্ষ। একটা বাড়ি যেখানে 84 লক্ষটা কি আছে? দরজা আছে, আর সেই বাড়িতে আগুন লেগেছে। তো আপনি কি করবেন? চারিদিক দিয়ে আগুন আসছে, আপনি কি করবেন? বেরোতে চাইবেন কিনা? এবার যেই দরজাটাই খুলছেন, তারপর কি দেখতে পাচ্ছেন? বাইরে কি আছে? আগুন জ্বলছে, বাইরেও আগুন, ভিতরেও আগুন, সব দিক দিয়ে আগুন। কোথায় পালাবে? তার পাশের দরজাটা খুললাম, সেটাতেও সেখানে আগুন। তার পাশের দরজা খুলছি, আগুন। তার পাশের দরজা খুলছি, আগুন। তার পাশের দরজা খুলছি, আগুন। এইরকম করতে করতে প্রত্যেকটা দরজা গিয়ে, কটা দরজা? প্রত্যেকটা দরজা খুলে খুলে আগুন। কিন্তু একটা কিন্তু দরজা আছে যেটা দিয়ে বেরোনো যাবে এই বাড়ি থেকে।
এর মধ্যে একটা দরজা আছে যেটা দিয়ে আগুন থেকে বেরোনো যাবে, কিন্তু বাদ বাকি দরজা দিয়ে কি হবে, আগুনে পুড়ে মরতে হবে। এবার সেই ব্যক্তিটা এতই মানে ইয়ে হয়ে গেছে, রেস্টলেস হয়ে গেছে, তো সব যেটাই খুলছে আগুন, যেটাই খুলছে আগুন, মানে এরকম হয়ে গেছে। এটা 84 লক্ষ দরজা খুলতে খুলতে, মানে ভাবছেন তো টাইম কত লাগবে। এবার এরকম করতে 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 যেটা যেটা যেই দরজা দিয়ে বেরোনোর কথা, বেরোতে পারবে, সেই দরজাটাও দেখলো, দেখার পরে কিন্তু সেটাকে বন্ধ করে দিল, আবার পাশেরটাতে চলে গেল, আবার পাশেরটা চলে গেল। কেন জানেন? কারণ প্রত্যেকটা দরজা খুলছে আর বন্ধ করছে, খুলতে আর বন্ধ করছে। হয়ে যায় না আমাদের সাথে অনেক সময়, একই জিনিস বারবার করতে করতে যেই দরজাটা সঠিক দরজা ছিল সেটাকে খুললো, দেখলো, কিন্তু মাথায় এলো না যেখান থেকে বেরোতে হবে, বুঝতে পারলেন? এটাকে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। তারপরে হঠাৎ করে বলে, একটা দরজা তো ছিল, কোনটা ভুল হয়ে গেল, কোনটা ছিল মনে নেই। 1000 দরে গেলে তো পাগল হয়ে যাবেন, তাই না? তো শাস্ত্রে এরকম বর্ণনা কেন দেওয়া আছে জানেন? এই ঘটনাটা কেন বললাম আমি? যদি এই জগৎ থেকে আমরা বিরতে চাই, এই জগতে সবাই কষ্ট পাচ্ছেন না, কোনো কষ্ট নেই, ভালোই আছে, আনন্দতে আছে। আচ্ছা, 3 বছর আগে যদি আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম প্রত্যেককে, 3 বছর আগে কি চলছিল? কি চলছিল? করোনা। তখন বিশেষ করে দ্বিতীয় ওয়েভ যখন এসছে, ভারতবর্ষে তো দ্বিতীয় ওয়েভে সব থেকে বেশি সমস্যা এসেছে, তাই না? এপ্রিল মাস, মার্চ এপ্রিল 2021, তখন কি মনে হচ্ছিল যদি কারো একজনেরও যদি করোনা হয়ে যায়, এখানে প্রত্যেকের কিন্তু কারো না কারো আত্মীয় গেছে, আমি পুরো লিখে বলে দিতে পারবো, এরকম কেউ নেই যে ওই সময়টা কারো আত্মীয় স্বজন যায়নি। সেই সময়টা কিরকম আমাদের ফিলিং ছিল বলুন? কখন কার নম্বর আসবে জানে না, যদি কারো সর্দি কাছে লেগে যায় বাস, হাসপাতালে জায়গা পর্যন্ত পাবো কিনা আমাদের কোনো, অক্সিজেনের সিলিন্ডার বাড়িতে রেখে নিলেও আপনার ট্রিটমেন্ট হবে কিনা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না, তাই না? এই জগৎ আছে কিনা? ত্রিতাপ আছে এই জগতে, 3টে তাপ, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক। এই ভগবান এই জগৎকে সবসময় কিন্তু কোনো দিন কোনো জীবাত্মাকে শান্তিতে থাকতে দেন না। কেন? কারণ এই জগৎটা বাস্তব স্থান নয় কোনো জীবাত্মার। আমরা মনে করতে পারি যে এটা ভালো, আমার বাড়ি, বাড়িটা আমার নামেই আসে, তাই না? অনেক সময় আমরা মনে করি এটা আমার নামে, আমার বাড়ি, কিন্তু বাড়ি এখানে থেকে যাবে, বাড়ির মালিক কোথায় চলে যায় কিছুদিন পর? ছবি হয়ে যান, তাই তো? ছবিতে আবার মালা পড়ে যায়, ঠিক বলছি? সেই মালিকটা কোথায় গেল? বাড়ি তো এখানে থেকে গেল। রাজভবনে অনেকজন রাজ করেছে আজ পর্যন্ত, তাই? লর্ড কার্জন, লর্ড ওয়েলিংলি, কত 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 এরা রাজ করেছে, ম্যাকওয়ালে, কিন্তু এখন কোথায় তারা? কে বলতে পারবে? রাজভবনের তো অনেকেই আছেন, আর এখনো কেউ কেউ আছেন যারা রাজ করছেন, তারাও একদিন কোথায় যাবেন? এই জগৎটা ভগবান তৈরি করেছেন কেন? আমাদেরকে সংশোধন করার জন্য। এই জগৎ সবসময় কিন্তু, ভগবত গীতাতে ভগবান একটা কথা বলছেন, এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। এই জগৎটা তৈরি হয়েছে কেন? আমাদেরকে সংশোধন করার জন্য। আর এই সংশোধনটা কিভাবে হবে? এখানে যদি আমরা সুখ, সবসময় যদি সুখ রেখে দিতাম, কেউ বেরোতে চাইবে? কেউ বেরোতে চাইবে বলুন? না। সেই জন্য আমাদেরকে ভগবান কি করতে চাইছেন? আমাদের আসল বাড়ি, প্রত্যেক জীবাত্মা তার আসল বাস্তব স্থান কিন্তু অন্য জায়গায় আছে। আমাদের এই জগৎ কিন্তু আমাদের বাস্তব স্থান নয়। আমাদের বাস্তব স্থান কোথায়? যেখানে রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ যেখানে বসবাস করছে। কোথায় সেই জায়গাটা? তার নাম জানেন কেউ? বৈকুণ্ঠ। বা আরো যদি আমরা যদি দেখি, সে কি স্থান? গোলক বৃন্দাবন। বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বে রাধা কৃষ্ণের বাসস্থান আছে, সেই জায়গায় বলা হয় গোলক বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবন থেকে 84 কোষ মাটি ভগবান এখানে পাঠান লীলা করার জন্য, যে মাঝে আমি আসবো, যখন অবতার নেব, 125 বছর লীলা করে আবার কোথায় চলে যান? নিজের জায়গায়। তো শুধু ট্রেলার দেখাতে আসেন ভগবান, মুভি দেখতে গেলে কোথায় যেতে হবে? আবার ফিরে যেতে হবে। কথাই যে আমরা যেই মানব দেহটা পেয়েছি, এই শরীরটা যেটা পেয়েছি, কার শরীর থেকে আমরা পেয়েছি? কি বললাম আমরা? কারণ ভগবানের কিন্তু নিজের স্বরূপ কিন্তু এরকম আছে। সব থেকে বুদ্ধিমান স্বরূপ কিন্তু মানব দেহতে পাওয়া যায়। আমরা আজকে যে এই যে চর্চা করছি, কোনো অন্য জনির কোনো যদি পশু থাকতো, তাদেরকে নিয়ে আমরা হরিকথা করতে পারতাম? কি মনে হয়? বাঁদর সব থেকে কাছের মানুষ থেকে সব থেকে বেশি বুদ্ধিমান বলা হয় মানুষের পর, তাদেরকে নিয়ে আমরা যদি ক্লাস করতাম এখানে, তারা শুনতো? কি মনে হয়? তারা শুনতো কি? বৃন্দাবনে দেখেছেন বাঁদরগুলোকে?
সব চশমা থেকে নিয়ে যা হাতে যা পাবে সব কিন্তু কেড়ে নিয়ে যাবে। তারা কিন্তু শোনে কোনো কথা, ডাকলেও শোনে না, শুধু একটাই জিনিস বোঝে, ম্যাঙ্গো ফ্রুটি খাওয়াতে হবে, তাই তো? তাহলে সে সেই জিনিসটা দেবে আপনাকে, নাহলে আর দেবে না। তো কথার কথা এই যে মানব দেহ বলা হয়েছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শরীর। এই শরীরে ভগবানের কেউ যদি ভজন না করে, ভগবানের যদি নাম না করে, মুখে যদি কৃষ্ণের নাম যদি না করি আমরা, তাহলে বৃথাই এই জন্মটা চলে যাবে। ভগবানের নাম করা, ভগবানের ব্যাপারে শ্রবণ করা, ভগবানকে জানা, এটা কিন্তু খুব জরুরি। তো কারা কারা কাদের কাদের বাড়িতে গীতা আছে? আছে অনেকে, সব হাতি তুলতে আছে, ভালো, খুব ভালো, গীতা আছে। কাদের কাদের বাড়িতে গীতা নেই? মানে কেউ কেউ হাত ওটাতেও তুলছে না, এটাতেও তুলছে না, ঠিক আছে? আমি ধরবো না আপনাদের, হাতটা তুলতে পারেন, ঠিক আছে? গীতাতে 2য় অধ্যায় যদি বলা যায়, দের ইজ মেনশন অফ সায়েন্স অফ সোল, আত্মার বিজ্ঞানের ব্যাপারে কোথায় বলা হয়েছে? 2য় অধ্যায়। শুধু 20টা শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। তো এখানে বলা হচ্ছে কি, এই জগৎটা ভগবান আমাদেরকে বিভিন্ন রকম শরীর প্রদান করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। কিন্তু শরীর প্রদান করেন কেন? আমরা যাতে ভগবানের যাতে কাছে এগোতে পারি। মানব দেহতেই কিন্তু আমরা কৃষ্ণের নাম করার ক্ষমতা পাচ্ছি, অন্য কোনো জনিতে পাই না আমরা। সেই জন্য এই হরি চর্চা করা, ভগবানের নাম শ্রবণ করা, এই ক্ষমতাটা কিন্তু আমরা এই জন্মতেই পেতে পারবো। তো কিছুদিন আগে আমি একটা ঘটনা বলি। আমাদের একটা মন্দির আছে দক্ষিণ ভারতে, আই থিঙ্ক হায়দ্রাবাদে, ব্যাঙ্গালোর, কোথায় ছিল, ব্যাঙ্গালোর ইস্কন কেন? তো ব্যাঙ্গালোর ইস্কন মন্দির, প্রত্যেক শহরে কিন্তু একটা বড় ইস্কন মন্দির থাকে। আজকাল ভারতবর্ষে তো অনেক লোক, 800-র উপরে ইস্কন মন্দির, সারা ভারত না, সারা বিশ্বে মোটামুটি 1200 ইস্কন মন্দির হয়ে গেছে। আর ভারতবর্ষে মোটামুটি 300-400টা ইস্কন আছে, মন্দির আছে। তো বলতে গেলে এই ব্যাঙ্গালোর ইস্কনে একটা ঘটনা, ব্যাঙ্গালোর কি হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা আছে। তো আমাদের একজন গুরু মহারাজ আছেন, শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, উনি এই কাহিনীটা বলছিলেন। তো বলছিলেন যে একজন ব্যক্তি এসছে কোথায়, ইস্কন মন্দিরে, আর সে এসে বলছে আমার গীতা লাগবে, গীতা লাগবে, গীতা গীতা চাই, গীতা কোথায় পাবো? তাই তো? এবার গীতা ম্যাক্সিমাম কোথায় পাবে? সব আইদার গীতা প্রেসে পাবে, না হয় ইস্কন মন্দিরে পাবে, আর তো কোথাও পাবে না। তো যে বিক্রি করছিল সেই গীতা, সেই সে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা আপনি এত মানে আগ্রহী কেন, হঠাৎ করে কি হয়ে গেল আপনার জীবনে? বলছে যে আমি কয়েকদিন আগে মরে গেছিলাম। কি বললো? আমি রোগে ভূত তো দিল নাকি তাহলে? ও কি বলছে, আমি কয়েকদিন আগে মারা গেছিলাম। সত্যি ঘটনা এটা, এখন আমি গল্প বলছি না, মারা গেছিলাম। তো এবার মরে যাওয়ার পরে আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় মরার পরে? কোথায় নিয়ে যাওয়া? শ্মশান। হ্যাঁ, শরীরটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার আত্মাটা কোথায় গেছে? কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? আপনারা কোথায় নিয়ে, KFC দিয়ে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। চলো ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে তোমাকে KFC পার্টি দিব, ঠিক আছে? কি বলুন, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? জানেন না? সবাই জানেন তো, বলুন, একটু বলতে হবে তো। কোথায়? স্বর্গে। সবাই যে স্বর্গে যাবে কোনো গ্যারান্টি নেই। প্রথমে স্বর্গে আর নরকে যাওয়ার আগে আগ জায়গায় কোথায় নিয়ে যেতে হয় বলুন? পুলিশের কাছে। দারোগা নিয়ে যাবে, তারপর দারোগা ধরবে, তারপরে তো কি হবে? হাজিরি হবে, তাই তো? কোর্টে গিয়ে। তো ধরতে কে আসে? যমের দূত। এবার গন্ডগোলটা কি ঘটেছিল, যমের দূতরা মাঝে মাঝে গন্ডগোল করে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটা ভুল করে দেয়। তুলতে আসার ছিল পাশের বাড়িটাকে, তুলে দিয়েছে অন্য লোকটাকে, অন্যদেরকে নিয়ে চলে গেছে। এবার নিয়ে গেছে, তো ধরে নিয়ে গেছে। এবার ইতিমধ্যে কিন্তু এর শরীর পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওর হাজিরি পড়ছে কোথায়? যমের কাছে। যমের কাছে যাওয়ার সময় তো খাতা বার করেছে সবাই, প্রত্যেকের একটা খাতা আছে। তো আমাদের প্রত্যেকের কোথায় আছে খাতা? মুদিখানার দোকানে, তাই না? সবজি কি কিনলাম, 1 কিলো আটা কিনলাম, 1 কিলো চিনি কিনলাম, আমাদের খাতা আছে কি ওখানে? মুদিখানার দোকানে একটা খাতা থাকে, কিন্তু আসল খাতাটা কোথায় আছে বলুন? যমের কাছে, যমরাজের কাছে। আর খাতাটা দেখে কে? দিস্তা খাতাটা কে দেখে? চিত্রগুপ্ত। বাহ, খুব ভালো, ওয়ান্ডারফুল। তো আমাদের কি আমাদের খাতা যদি দেখা যায়, তো প্রত্যেকের কিন্তু দিস্তা খাতা ভর্তি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ছোট্ট একটা এইরকম পাহাড় লেগে গেছে। কারণ ছোটবেলা থেকে আমরা অনেক কিছু করে এসেছি, তাই না? মহাভারতে একটা গল্প আছে,
যে একজন মান্ডব্য মুনি ছিলেন। সে 8-9 বছর বয়সে একটা ফড়িংয়ের পিছনে কিন্তু পিন মেরেছিল। সে তার জন্য তাকে কষ্ট ভুগতে হয়েছিল, বুঝতে পারছেন? কিন্তু ও বললো যে আমার 8-9 বছর বয়সে আমার বুদ্ধি হয়নি সে সময়টা, তুমি আমাকে কষ্ট কেন দিলে? ব্যাপারটা কি হয়েছিল তখন, উনি কাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? যমকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তোমার বুদ্ধি নেই, যে ছোট বাচ্চাদের কোনো ইয়ে থাকে না, নিজের বিবেক বুদ্ধি থাকে না। তো তারপর থেকে রুলটা চেঞ্জ হয়েছে। আর রুল কি চেঞ্জ হয়েছে? আইডিয়ালি ছোট বাচ্চারা যদি কিছু গন্ডগোল করে, যদি পাপ করে, কে ফল পাবে? তার মা বাবা পাবে, বুঝতে পারছেন? যেহেতু ওকে ধরে নিয়ে গেছিল, যে আমি তো কোনো বোধই ছিল না আমার, সেই কারণে যেহেতু উনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তাকে, যমকে, যে তোমাকে কিন্তু এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে একজন শূদ্রাণীর পুত্র হয়ে। সেই জন্য তারপর যমরাজ পুত্র হলেন কার? কার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন? কি রূপে এলেন? মহাত্মা বিদুর, নাম শুনেছেন? বিদুর। তো এইটা মান্ডব্য মুনির পিছনে ঘটনা। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক জিনিস আমরা কখন কি করছি সেটা মনে মনে করছি বা সচেতন অবস্থায় করছি, প্রত্যেক কিন্তু কোথায় নোট করা হচ্ছে? বিদ্যা খাতা। খাতা আছে তো আমাদের প্রত্যেকের খাতা নোট ডাউন হচ্ছে। এই জগতে সাধারণ মানুষের ফোনে কত টাকা ব্যালেন্স আছে, যদি ফোনের কোম্পানি নোট করতে পারে, আমাদের খাতা নোট হবে না, তাই না? কবে নোট হবে আপনাকে 5 দিন আগে বলতে শুরু করে দেবে, আপনার এখন ফোনের ব্যালেন্স শেষ হতে যাচ্ছে, দয়া করে রিচার্জ করে নিন। প্রত্যেক ব্যক্তি এই জগতে ট্র্যাক হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেক কর্মের জন্য কিছু না কিছু আমাদের খাতা লেখা আছে। সেটা কোথায় আছে? যমের কাছে। আর যমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কে দেখাশোনা করে? চিত্রগুপ্ত। ওর কাজ আছে তাড়াতাড়ি প্রসেস করে ডিসিশন নেওয়া, যে একে কি দণ্ড দেওয়া উচিত, একে কোন জনিতে পাঠানো উচিত, ওকে কুকুর, ছাগল, বিড়াল, যা কিছু দণ্ড দেওয়ার, যে তোমাকে হয় নরকে যেতে হবে, বা হয়তো স্বর্গে কোনো ভালো কাজ করেছে স্বর্গে যেতে হবে, এগুলো কে বিচার করে? চিত্রগুপ্ত। ওর প্রসেসর ফাস্ট আছে, ও কম্পিউটার ফটাফট ইসকো 5 বছরের জন্য এখানে, 10 বছর জন্য 5টা জন্ম বিড়াল হয়ে, 5টা জন্ম কুকুর হয়ে, এরকম করে ফটাফট এদেরকে দণ্ড দেওয়া হয়। তো ইনি যখন গেলেন, এবার ইনি দেখছেন, কার কথা বলছি আমি? ঘটনাটা কার বলছিলাম? এই ব্যক্তিটার। এই যখন গেল, তো চিত্রগুপ্ত হিসাব করলো, ভাই এ তো মরার টাইম আসেইনি এখনো, কাকে তুলে নিয়ে চলে এলে তোমরা? এর মরার সময় হয়নি, তুমি একে কেন নিয়ে এসছো? তো বকতে লাগলো, কাদেরকে? যমদূতদেরকে। বুঝে যাও, এটা ফটাফট একে নিয়ে যাও, এরা তো শরীর পুড়িয়ে দেবে এখন, নাহলে ফটাফট নিয়ে যাও। কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কথা বললেন। কি বললেন জানেন? চিত্রগুপ্ত আর যমরাজ যাওয়ার আগে একটা কথা বললেন। দেখো, তুমি আমাদেরকে সময়ের আগে দেখে নিয়েছো, আর তুমি যাওয়ার পরেও কিন্তু মনে থাকবে তোমার যে আমাদের দর্শন হয়েছে। যদি এর পরে আমাদের দর্শন না করতে চাও, তাহলে একটা কথা বললাম, যখন ফিরে যাবে পাশাপাশি কোনো ইসকন মন্দিরে যাবে, সেখানে এই সময়টা কিছুদিন আগে মানে শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, একজন শুদ্ধ ভক্ত, তিনি গীতার কিন্তু একটা টিকা দিয়েছেন। সেই গীতার টিকাটা কিনে পড়ো, কারণ গীতা যদি না পড়ো তাহলে বুঝতেই পারবে না যে কর্মের ফের থেকে কীভাবে বেরোতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে যাবে ইসকন থেকে একটা গীতা কিনবে আর গীতা পড়তে শুরু করো, ভগবানের নাম জপ করতে শুরু করো। কিন্তু তা না হলে কোনোদিন কর্মের চক্র থেকে বেরোতে পারবে না। এই কথা শুনে ওকে টাটা বাই বাই, একটু বেরো এখান থেকে। আর যখনই ফিরে এসছে, তো ও তো পুরানোর জন্য রেডি। শ্মশানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, সবাই ভয় পেয়ে গেছে, কি হলো হঠাৎ। তারপরে পুরো ঘটনা বলে যে আমার এই অবস্থা, আমাকে ফিরে পাঠিয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মধ্যে কারো কারো মিস্টেক হয়ে যায়, এর আগেও আমি শুনেছি এরকম হয়েছে। কিন্তু কথা এই, মূল উদ্দেশ্য এই যে আমি এই ঘটনাটা যে বললাম, এই ব্যক্তি ইসকন মন্দিরে এসে গীতা কিনছে আর বলছে আমাকে বলুন যে আমি কিভাবে ভগবানের নাম জপ করতে পারবো, কিভাবে গীতাটা বুঝবো, কিভাবে পড়বো। আর আমরা এই জগতে আছি, সত্যি কথা বলতে কোন হিন্দু ভগবদ গীতা পড়েছে বলুন? আমরা এখানে আছি। আমি নিজে যখন হিন্দুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করছি, ঠিক আছে, কিন্তু কেউ আমাকে মা বাবাও শেখায়নি যে আমাদের কি পড়া উচিত। আমাদের ধর্মগ্রন্থটা একবার তো পড়া উচিত, কিন্তু অন্য জায়গায় দেখতে গেলে সবাই কি করেন? নিজের কোরআন শরীফ অবশ্যই পড়েন বা বাইবেল অবশ্যই পড়ে। এই জগতে সব থেকে বড়, মানে দেখতে গেলে সব থেকে বেশি
যে গ্রন্থ ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে কি জানেন? সেটা হচ্ছে বাইবেল। এত প্রচার করা হয়েছে, আর প্রত্যেকেই কিন্তু যারা খ্রিস্টান থাকে কিছু না কিছু পড়ে থাকে, আর কোরআন তো প্রত্যেক মুসলমানই পড়ে। কিন্তু আমাদের কি অবস্থা? সব থেকে ভালো অবস্থায় কারা আছে বলুন? সেটা হচ্ছে আমরাই। সব থেকে দুর্ব্যবস্থা আমাদের। কেন? কারণ আমরা জানি না যে আমরা কি, আমাদের ধর্মগ্রন্থে কি লেখা আছে সেটাই জানি না আমরা। সেই জন্য কোর্ট থেকে জানে তো, আগে কোর্টে বলা হতো मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। তাই তো সবাই মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছে, তারপর থেকে গীতাই সরিয়ে দিয়েছে। এদের দিয়ে কোনো লাভই নেই, কারণ সম্মানই করে না সেই বইটাকে, দিয়ে লাভ কি? এখন তো সব সরিয়ে দিয়েছে, কিছু লাগবে না। না গীতা রাখা হয়, না বাইবেল রাখা হয়, না কোরআন রাখা হয়, সবাই মিথ্যে কথা বলে। যে বলার তো ওটা নিজের মনে বলবেই। সেই কারণে কেন? কারণ সেই বইটার প্রতি শ্রদ্ধাই নেই আমাদের, ভগবানের নামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই নেই। তো কোথায় থেকে আমরা এইগুলো জিনিস বুঝবো? সেই কারণে ভগবান কি করেন, মাঝে মাঝে নিজে আসেন এই জগতে, আর না হয় নিজের দূতকে পাঠান, যাতে এই জগতে কৃষ্ণের চেতনা, ভগবত চেতনা যাতে বাড়তে পারে। মানব জীবন কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে? এই জীবনটা কেন দেওয়া হয়েছে বলুন? ভগবানের নাম কীর্তন করার জন্য, ভগবানকে স্মরণ করার জন্য। এই শরীর কিন্তু আবার যদি অন্য জনিতে কেউ চলে যায়, কুকুর বিড়াল যদি হয়ে যায়, কুকুর কৃষ্ণের নাম নিতে পারবে? কেউ বাঁদরও নিতে পারবে না। কোনো একটা জীব ভগবানের নাম নিতে পারবে না। শুধুমাত্র মানুষ দেহে বুদ্ধি আর চেতনা আর শক্তি সব আমরা পাচ্ছি, কিন্তু পেয়েও আমরা কি করছি? সেই জন্য যা কিছুই করুন না কেন, হাতে করি কাজ, মুখে করি নাম, এই জিনিসটা যাতে হতে থাকে, এটা হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আর তার জন্য এরকম নেই যে সবাইকে এরকম এই কাপড় পরতে হবে। এই প্রভু আমাদের সাথেই আছেন, গৃহী ব্যক্তি, ওনার মেয়ে আছে, ছোট মেয়ে, ওনার নিজেরই দোকান আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু ভক্তি করছেন, মালা জপ করছেন। তার জন্য এই নয় যে সবাইকে বৈরাগী হয়ে যেতে হবে। অর্জুন নিজে কি ছিলেন? সন্ন্যাসী ছিল নাকি? গৃহস্থ ব্যক্তি ছিল, নিজের কর্তব্য করছিল। ভগবদ্গীতা কেন দেওয়া হয়েছে? যে ও নিজের কর্তব্য যদি না করে, কর্তব্য করে পালাচ্ছিল করা থেকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের কর্তব্য করতে বললেন যে তোমার কর্তব্য কি আছে? তুমি ক্ষত্রিয় আছো, তুমি যদি যুদ্ধ না করো তাহলে জগতের লোকেরা কি বলবে? ছি করবে তোমার উপরে। ভগবানের কথা শুনেই তো সে নিজের কর্তব্য করলো। কোনো দিন এটা মনে করা উচিত না যে গীতা পড়া মানে সব বৈরাগী হয়ে যাবে। যে নিজের জায়গাতে আছে সে নিজের ধর্ম করছে। হ্যাঁ, সমাজে কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কিছু রোল মডেলসের, যারা আমাদেরকে একটু যাতে এই জগৎ থেকে ডিট্যাচ হতে শেখায়। সেই জন্য সাধুদের কাজ আছে, আর কোনো কাজই নেই না হলে সাধুদের। গৃহস্থ ধর্মে থেকেও কিন্তু ভগবানের নাম করা যায়। সেই জন্য একটাই জিনিস যেটা এই জগতে নেই, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা, কৃষ্ণের চেতনা। ভগবান এখানে বাঁশি বাজাচ্ছেন, দেখুন কত সুন্দর রাধা মাধব দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেক জীবাত্মার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বাঁশিটা কার জন্য বাজাচ্ছেন? রাধারানী তো পাশে আছে। বাঁশিটা কার জন্য বাজাচ্ছেন? রাধারানীকে ডাকার জন্য। রাধারানী তো পাশে আছে। কার জন্য? আমাদের জন্য, তাই না? ভগবানের বাঁশি শুনে বৃন্দাবনের পাথর গলে যেত। কত এত জায়গা আছে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়েছে, চরণের নিচে যেগুলো পাথর ছিল, শিলা ছিল, গলে গেছে। চরণ পাহাড়ি অনেক জায়গায় আছে। বৃন্দাবনে গেলে ভগবানের কত জায়গা আছে, 4 থেকে 5 জায়গায় ভগবানের এরকম অবস্থা, যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো ভগবান বাঁশি জ্বালে নিচে গলে যেত। যমুনা স্থির হয়ে যেত, চলায়মান জিনিসগুলো কি হয়ে যেত? স্থির হয়ে যেত। আর যারা স্থির জিনিসগুলো সেগুলো চলায়মান হয়ে যেত। পাথর স্থির আছে না, কিন্তু গলে গলে পড়তে লেগে যেত। আর ভগবানের বাঁশি শুনে যমুনা সবসময় চলতে থাকে, সে কিন্তু থেমে যেত, কারণ বৃন্দাবনে আরো থাকতে চাইছে, ভগবানের বাঁশি শুনতে চাইছে। যেই বাঁশি এই জগতে ব্রহ্মা, শিব, নারদ, যত বড় বড় দেবতা আছে তারা শুনতে সবসময় আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই বাঁশি শোনার জন্য বৃন্দাবনের বাঁশিরা আর জগতে যত জীবাত্মা ছিল সবাই কিন্তু আগ্রহ প্রকাশ করতেন, কত সুন্দর বাঁশি ভগবান। তো এই বাঁশি কেন বাজাচ্ছেন? এই জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন আসছেন আমাদের সামনে বিগ্রহ রূপে, নাম রূপে? যাতে আমাদের মনটা যাতে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের নিয়োজিত হতে পারে। ভগবান বাঁশি বাজাচ্ছেন, চলো এই জগতে কেন পড়ে আছো? প্রত্যেক জন্মে আমরা কি করছি? বিভিন্ন রকমের বাড়ি পাচ্ছি, ঠিকানা পাচ্ছি। কোনো ঠিকানা কিন্তু পার্মানেন্ট নেই, এটা ভাববেন না যে এইটা আমার বাড়ি। কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে এক না একদিন পরিত্যাগ করতে হবে। এটা আমাদের বাস্তব স্থান নয়। এর আগে আমরা কোটি কোটি জন্ম নিয়েছি, আর যদি আমরা এই জগতেই থেকে যাই আরো হয়তো কত নিতে হবে। কিন্তু ভগবান এটাই চাইছেন, ফিরে এসো ভগবানের ধামে, কারণ ভগবানের ধামে
কোনো জন্ম, মৃত্যু, জরা আর ব্যাধি, এই চারটে হচ্ছে এই জগতে সমস্যা। জরা মানে জানেন কি? জরা কি হয়? ব্যাধি মানে কি? ব্যাধি মানে কি? রোগ ব্যাধি, তাই তো। আর জরা মানে বয়স্ক হয়ে যাবে। কার কার হাঁটুতে প্রবলেম আছে? এরকম আছে কেউ? হাঁটু ঘষে গেছে? আর কিছু প্রবলেম? হার্টে ব্লক আছে, এরকম কেউ আছে? হ্যাঁ, চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, ছানি পড়েছে, আছে? সবাই আছে তো? অনেকেরই হতে পারে। এই শরীর কি সবসময় একই রকম থাকবে? না। যেই জন্মগ্রহণ করেছে আবার তাকে একটা পরিস্থিতিতে এই শরীরটাকে ছাড়তে হবে, তাই না? তো বারবার আমরা কি করছি? শরীর নিচ্ছি, শরীর ছাড়ছি, শরীর নিচ্ছি, শরীর ছাড়ছি, কোনো পার্মানেন্ট উপায় নেই। এক জায়গায় কি করছি সারা জীবন? বাড়ি রেজিস্ট্রি করতে, বাড়ি বানাতে, আর বাড়িতে জিনিসগুলো রাখতে, এতেই চলে যাচ্ছে। 50-60-এর পরেই তো এগুলো হচ্ছে, তাই না? আর থাকবেন কত বছর? ম্যাক্সিমাম কত বছর? কেউ 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর, 30 বছর, না 1 কোটি বছর ওই বাড়িতে থাকবেন। এরকম আছে 1 কোটি বছর থাকবেন ওখানে, পারমানেন্টলি থাকবো না। কিন্তু তার জন্য আমরা সারা জীবন লাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যেটা বাস্তব স্থান, ভগবান বলছে চলো কোথায়? আব লর্ড চলে ভগবানের ধামে। তো কিভাবে কেউ ভগবানের ধামে যেতে পারবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 8ম অধ্যায়ে গীতাতে বলছেন, কি বলছেন? ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম তেজতি অন্তে কলেবরম তম তম এবেতি কন্তেয়া সদা তদ্ভাব ভাবিত। যেই যেই ব্যক্তি যেই যেই জিনিস শেষ মুহূর্তে কি করে? স্মরণ করে, সে পরে কি 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 জগৎটা পাবে সেই অনুযায়ী কিন্তু পরের জন্মটা পাবে। তো কারো যদি ইচ্ছে থাকে যে আমি ডাক্তারটা হতে পারলাম না, ঠিক আছে, অনেক সময় থেকে যায় না, অনেক ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হতো, বা আমার ছেলেকে ডাক্তার বানাবো, পারলাম না করতে। তো ভগবান কি করে? ঠিক আছে, তোমার শেষ মুহূর্তে শেষ ইচ্ছা কি আছে? বুঝতে পারছেন? শেষ মুহূর্তে মরার সময় শেষ ইচ্ছাগুলো কি কি থাকলো, সেই অনুযায়ী তাকে ওই ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করার জন্য পরের শরীরটা দেওয়া হয়। তো আমরা যা যা ইচ্ছা করে এসেছি সেই জন্য এই শরীরটা পেয়েছি। আর এর শরীরেও থেকে যদি শেষ মুহূর্তে অন্য কিছু ইচ্ছা করি, সেই সময় অন্য শরীর পাবো এক না একদিন। এটা কিন্তু জগতের চরম সত্য, কিন্তু কেউ জানতে চায় না, চোখ বন্ধ করে রাখে। যেমন বিড়ালকে দুধ খেতে দেখেছেন বাড়িতে? বিড়াল যখন দুধ খায় বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতো অনেক সময়। এখন তো বিড়াল আসে না অতটা, ছোটবেলায় দেখতাম বাড়িতে যদি বিড়াল দুধ খেতে আসে, কিভাবে আসে জানেন? কিভাবে খায় বলুন? চোখটা বন্ধ করে রাখে, কেউ দেখছে না আমাকে, চোখটা বন্ধ করে। কিন্তু ও যদি চোখ বন্ধ করে, তার মানে এটা থোটাই যে ওকে কেউ দেখছে না। আছে কি বলুন? আমরা নিজেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছি এই জগতের সত্য থেকে, যে এই 4টে জিনিস কেউ বলতে চায় না। যত সিনেমা আছে, সিনেমাতে কোনোদিন দেখানো হবে না। সিনেমাতে কি কি দেখানো হয়? সবাই কত সুন্দর, সবাই কত সুন্দর গান করছে, এত এই জগৎটা এতই ভালো। কিন্তু এই জগতে 4টে জিনিস আছে। সেই কারণে সিদ্ধার্থ মানে কে জানেন? গৌতম বুদ্ধ। এই 4টে জিনিস লুকানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল ওর বাবার দ্বারা। জানতো, কারণ ওর কুষ্টিতে লেখা ছিল যাতে ও এক না একদিন বৈরাগী হবে। এবার বাবা মা চায় না যাতে বৈরাগী হয়ে যায়, কারণ তাহলে কি শুধু ওর সামনে শুধু সবাই ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়েরা এরাই থাকতো। কেউ জানেই না যে এই জগতের সত্যটা কি। একদিন ওর ইচ্ছে হলো আমি রাজ্যের বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আসি। তো 18-19 বছর বয়স হয়েছে, ঘুরতে বেরিয়েছে। তো ঘুরতে বেরিয়েছে দেখছে একজন বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল। তো বুঝতে পারি এটা কি হলো, এই লোকটা এরকম শুয়ে কেন আছে? তো যে মন্ত্রী ছিল সে জানতো না যে ওর বাবা, ওই দিন যে মন্ত্রীটা এসেছিল, যে ঘোরাতে নিয়ে এসেছিল, সে জানতো না যে ওর বাবা কিন্তু এত বড় একটা চক্রান্ত ছোটবেলা থেকে করে এসেছে। ও সারা জীবন কিন্তু সুন্দর সুন্দর স্ত্রী পুরুষদেরকে দেখেছে। বলছে আপনি জানেন না কি, আমাদের প্রত্যেকের এই গতি হবে একদিন। হ্যাঁ, কি বলছে? এটা কি হয়? এটাকে বলে মৃত্যু। মৃত্যু কি হয়? মৃত্যু জানি না। এই মৃত্যু জানেন না? মৃত্যু সবাই একদিন এই জিনিস ঘটবে। সিদ্ধার্থ প্রথমবার জানতে পেরেছে ওর জীবনে মানে বাজ পড়েছে মনে হচ্ছে, এইরকম গতি হবে, আর আমি জানি না এই সত্যের ব্যাপারে। তারপরে আবার কিছুক্ষণ পরে দেখছে একজন ব্যক্তি সিদ্ধার্থকে দেখার জন্য, একজন বুড়ো ব্যক্তি, হাতে লাঠি, পুরো পুরো মানে আমাদের চামড়া পুরো একবারে ইয়ে হয়ে গেছে, তো বয়স্ক হয়ে গেছে। তো সে দেখছে এই লোকটা এরকম কেন, স্কিনটা আর কুবজো হয়ে কেন, হাতে লাঠি কেন? তো ওর মধ্যে কি বলছে, আপনি জানেন না এটা, আপনি কি এটা জানেন না? সিম্পল জিনিস, তো বয়স্ক হয়ে গেছে। বয়স্ক কি হয়? বয়স্ক জানেন না? এক সময় পরে আমাদের সবারই এই অবস্থা হবে। কি বলছো?
হ্যাঁ, চোখে দেখতে পাবো না, হাত হাঁটুগুলো খসে যাবে, বলতে পারবো না, দাঁত ফাঁত খসে পুরো পড়ে যাবে। আমার বাবা কি খাওয়াবো, আমি তখন খেতে পারি না, খুব অবস্থা খারাপ। আমাদের প্রত্যেকেরই এই অবস্থা হবে, আর যদি না হয় তার আগে হয়তো চলে যেতে পারি, এটা বলতে পারে। ঠিক আছে, তো এই কথা শুনে সিদ্ধার্থের অবস্থা, মানে কি বলছো? তারপরে মানে এই কয়েকটা জিনিস দেখে জরা ব্যাধি, জন্ম আর মৃত্যু, এই চারটে জিনিসের মধ্যে 2-3টা জিনিস দেখে নিয়েছে সে। পরে বাড়ি ফিরে ওর পুরো কোনো মতেই কিন্তু আর মন লাগছে না। কিন্তু আমরা এই জগতে দিব্যি আছি, আমরা দেখছি প্রতিদিন, কিন্তু আমরা কোনোদিন সেটাকে গ্রাহ্য করছি না। কেন জানেন? কারণ এটাকেই বলে কি কি মায়া শক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তি কিভাবে কাজ করে? যেটা সত্য সেটাকে মিথ্যা বানিয়ে দেবে, আর মিথ্যা জিনিসটাকে সত্য বানায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তিটাই কিন্তু আমাদেরকে ভুল করে আমাদেরকে আসল বাস্তব সত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। তো আমরা ভুলে যাই যে আমরা ভগবানের সন্তান। আমরা এই জগতে আমরা নিজের বাস্তব পরিচয়টাকে ভুলে যাচ্ছি, আর অন্য পরিচয়টাকে আসল পরিচয় মনে করি। এই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে ভগবদ গীতার জ্ঞান দিয়েছেন, যাতে আমরা পুনরায় আবার ফিরে আসি। আমাদের নিজের জগতের কর্তব্যগুলো করতে হবে, এরকম না যে কর্তব্য করতে হবে। অর্জুনও করেছেন, অর্জুন যেই বাড়িতে ছিলেন সেই নিজের কর্তব্য করেছেন। যতদিন আমরা এই জগতে আছি সেই কর্তব্য করতে হবে, কিন্তু তার সাথে মানব জীবনের উদ্দেশ্যটা যাতে ভুলে না যায়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে? কি? শেষ মুহূর্তে ভগবানের নাম যাতে মুখে আসে। ঠিক আছে, শেষ মুহূর্তে কার নাম? রামচন্দ্রের, কৃষ্ণের, বিষ্ণুর নাম। সেই জন্য আগেকার দিনে কি করা হতো? নিজের ছেলে মেয়েদেরও নাম কি কিসের উপরে রাখা হতো? ভগবানের উপর রাখা হতো। আজকাল নাম কিসের? রকি, ঋত্বিক, যত বিরাট, যত সিনেমা স্টার, যেই জেনারেশনের স্টার আছে সব। এখন যদি আমরা জ্যাকি যদি শুনি, তার মানে বুঝতে হবে 1990-তে জন্ম হয়েছে। জ্যাকি শ্রফ ছিল তখন। ঠিক আছে, আমার একটা সিনিয়র ছিল আমার কলেজে, জ্যাকি। জ্যাকি কেন? ওই সময়টা ওর সিনেমা স্টার উপরে রেখে দিয়েছে। সচিন যদি থাকে তাহলে ওই সময়টার জন্ম। ঠিক আছে, বুঝে যাবেন। আমরা কি মনে করি এইগুলো নাম রাখলে কিন্তু খুব ভালো, কিন্তু বাস্তবে সেটা নয়। যদি ভগবানের নামের উপরে নিজের সন্তানের যদি নাম থাকে, তাহলে কি হবে? অজান্তে কিন্তু কৃষ্ণের নাম, বিষ্ণুর নাম, ভগবানের নাম নিচ্ছেন আপনি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত, তাই তো? আর যদি বাই চান্স আগেকার সময় ওরা কি মনে করতেন, শেষ মুহূর্তে যদি ভগবানেরও নাম মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, ছেলেকে মেয়েকে ডাকার সময় যদি ভগবানেরও নাম চলে আসে, তাহলে কি হবে? অ্যাটলিস্ট সদ্গতি হবে। কিন্তু আজকাল কি হয়? আমরা কি করি? অনেক সময় পোষ্য রাখি। কি রাখি? নিজের একটা বাড়িতে একটা একটা থাকবে, জন্তু থাকবে। শেষ মুহূর্তে যদি তার কথা মনে করে দিই, তাহলে কি হবে? কেউ কুকুর রাখে বাড়িতে, কেউ বিড়াল রাখে, তাই না? শেষ মুহূর্তে যদি তার ভালোবাসার কারণে আমরা যদি তার কথা মনে করি, তাহলে কি হবে? কেউ জানে না। পরের জন্মে আবার ঠিক নেই। সেই জন্য এই যে আজকে আপনারা এসেছেন, আপনাদের দিস্তা খাতায় কিন্তু আরেকটা আজকে এন্ট্রি হয়েছে। চিত্রগুপ্ত কি করছেন আজকে? এই যে জানুয়ারি মাসে মাতাজির বাড়িতে অনুষ্ঠান, রুমা মাতাজির বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়েছিল, সে ভগবানের সামনে গঙ্গার তীরে এই ব্যক্তি ভগবানের নাম যজ্ঞতে অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে। সেটা সাধারণ নয়। এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নেই তত পাপ করে। শুনেছেন তো এই কথা? কিন্তু সেই রকম ভাবে নামটাও নিতে হবে। এরকম না যে বিনা মনোযোগ দিয়ে নাম নিলেন। নামটাও কিরকম? ভগবানকে একেবারে প্রার্থনা করে। তো অফকোর্স এখন যেখানে আছেন সেরকম ভাবে আমরা আবার কৃষ্ণের নাম কীর্তন করব। আপনারা যে এসছেন আজকে, রুমা মাতাজি আর ত্রিভঙ্গ কুমারপুর, তাই তো? ঠিক বললাম? আজকে এত বড় একটা অনুষ্ঠান করেছেন। তো যা কিছু করেছেন, দেখুন, যা ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য এত কিছু আয়োজন করে, তারপরে নিজের প্রসাদের ব্যবস্থা করা, তো এর জন্য চেষ্টা লাগে। বিনা অর্থের দ্বারা কিছু হয় না। এত কিছু করছেন যখন ওনারা, কেন করছেন? যাতে প্রত্যেকের পকেটে যাতে কি কিছু কিছু ভগবানের স্বীকৃতি যাতে সবার কাছে যায়। কিন্তু আমরা যদি এখানে এসেও যদি আমি সেই স্বীকৃতি যদি আমি না গ্রহণ করতে পারি, ভগবান দিচ্ছেন কিন্তু আমার পাত্র নেই, তাহলে কি হবে? কি লাভ হবে বলুন? কোনো লাভ হবে না। যদি আপনার কাছে যদি আপনি রাজার কাছে গেলেন, রাজা কি করছে? রাজা বললো আমি সবাইকে 1 কোটি টাকা দেবো, সবাই যে যে আসে এসো 1 কোটি। কিন্তু 1 কোটি টাকা নিয়ে যাবো কিসে? 1 কোটি টাকার জন্য বান্ডেল লাগবে না, অনেকটা ব্যাগ লাগবে। সেই ব্যাগ আনেনি। তো ব্যাগ যদি না আনে তো নিয়ে যেতে পারবে বলুন? ব্যাগটা তো নিজে আনতে হবে।
ঠিক তেমনই আজকে আমরা রাজার কাছে এসেছি, শ্রী শ্রী রাধা মাধব বিগ্রহ এত সুন্দর নারুগোপাল রয়েছে। তো আমরা ভগবানের কাছে এসে সব কিন্তু হিসাব লেখা হচ্ছে, যে বলা হচ্ছে, শাস্ত্রের বর্ণনা আছে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহের কাছে, কৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে যদি কেউ গঙ্গার তীরে, আর তারপর কি জোর গলাতে যদি ভগবানের নাম করতে করতে যদি শুধু 3 বারও যদি হাত তালি দেয়, 1 2 3, আমরা হরিধ্বনিতে তালি দিই কিনা, তাহলে হাতের যত খারাপ রেখাগুলো আছে, ঠিক আছে, কি আছে, খারাপ রেখা, খারাপ কর্মগুলো সব কোথায় চলে যাবে, উড়ে চলে যাবে, ঠিক আছে। সেই জন্য এগুলো সাধারণ জিনিস নয়, এগুলো তো আমরা এতদিন জানতাম না, তো অফকোর্স। তো কথাই আপনারা আজকে এসছেন জানুয়ারি মাসে, এত সুন্দর মানে শুভ সন্ধ্যাতে এসছেন। তো আপনারা এখন আমরা আবার কি করবো, সেই হরিনাম কীর্তন করবো। কিন্তু কীর্তন করার সময় কি হবে দেখুন, প্রভুজি গাইবে, তারপর আমি গাইবো। তো আমি যখন গাইবো, তখন কি করা উচিত, সবাইকে গাওয়া উচিত না সব মুখ বলবে? কেন বলবো, বলবেন না, ও তো গাইছে, আমি কেন গাইবো? কীর্তন মানে কি, সংকীর্তন মানে কি, সঙ্গে কীর্তন করতে হবে, ঠিক আছে। হরিনাম সংকীর্তন মানে কি, একসাথে কীর্তন করা, সেটাকে বলে সংকীর্তন। সেই কীর্তন একা কীর্তন থেকে হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী হয়, জানেন কেন? কারণ সবাই একসাথে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। তো ভগবান, আমরা কি করবো, এই 16টা অক্ষর, এই মন্ত্র, পুরো মন্ত্র কি আছে, কে জানে এই পুরো মন্ত্র? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হ্যাঁ বলুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। সিম্পল মন্ত্র, সাইক্লিক্যাল মন্ত্র আছে না, যেদিক থেকে শুরু করবে সেদিক থেকে কিন্তু একই। তো এই মন্ত্রটা কি করতে হবে, সবাই উচ্চারণ করুন। আর আজকে আপনার খাতায় নোট ডাউন হবে চিত্রগুপ্তের। ভগবানকে বিধিবিধানের জন্য আপনারা সবাই ভগবানের সামনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে এই নাম সংকীর্তন করুন। আর যদি সম্ভব হয় প্রত্যেকের বাড়িতে গীতা রাখা উচিত। আর শুধু রাখাই উচিত না, এই লাল কাপড়ে জড়িয়ে ভগবানের কাছে রেখে দাও, তাতে কিছু হবে না, তাতে কোনো কিছু আপনার সাথে হবে না, আপনার কোনো পুণ্য হবে না। যদি করতে হয়, কি করতে হবে, পড়তে হবে, অন্তত একবার তো জীবনে পড়া উচিত। আমি প্রথম যখন গীতা পড়েছিলাম, আমি ডাক্তারি পড়ার আগে, আমি ক্লাস 12-এর পরে আমাকে একজন ফ্রিতে গীতা দিয়েছিল। তো সেই গীতা দিয়েছে বলে আমি জীবনে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেলাম সেই সময়টা। তো আমি 18 বছর বয়স, আমার মা বাবা আমাকে গীতা কিনে দেয়নি, আমি সত্যি কথা বলবো, কারণ কোনো মা বাবাই দেয় না। এই জগতে ভক্তরাই কেউ কিন্তু কৃপা করে কারোর উপরে, তারপরে আমরা ভগবানের কৃপা পাই। তো যাই হোক, তো সেই গীতা পড়ার কারণে কিছুদিন পরেই আমার পরীক্ষা ছিল। আমি পরীক্ষা দিয়ে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, তখন যত অ্যাংজাইটি হতো, টেনশন হতো যে আমার পরীক্ষাতে হবে কিনা, বেরোতে পারবো কিনা। কারণ টপ অল ওভার ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা, 2005-এর ঘটনা বলছি, 2005। তো বেরোবে কিনা, কিন্তু গীতা পড়ার পরে আমার পুরো বিন্দাস, যা হবে দেখ ভগবান দেখে নেবে। যেমন অর্জুন যুদ্ধ করেছে, আমাকে নিজের কর্তব্য করতে হবে। শেষ পরীক্ষাটা যেদিন দিলাম, আমার মনে হলো না যে পরীক্ষা দিয়েছে, ঠিক আছে নিজের পড়ে দিই। আর সেই পরীক্ষাতে আমার 2 ডিজিটের র্যাঙ্ক এসছে, পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে টপ 100-এ ছিলাম। আমি জানতাম না যে 100 হবে, কেন? কারণ গীতা পড়েছিলাম বলে এমন নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিয়েছে, আর যা হবে ভগবান দেখবে, আমি নিজের কর্তব্যটুকু করবো। কিন্তু অন্য জায়গায়, সে জায়গায় অন্য কোনো স্টুডেন্ট থাকলে ও টেনশনেই হাতকে ভেঙে পরীক্ষা, ভালো স্টুডেন্ট খারাপ করে চলে আসবে। কিন্তু গীতা যদি কেউ রেগুলারলি পড়ে, তাহলে ভগবান কিন্তু আমাদেরকে শক্তি দেন, বুদ্ধি দেন, যে হ্যাঁ যা হোক না কেন আমি আছি, পিছনে আছি। যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিন্তু গীতা পড়া উচিত। না হলে ওই শ্মশানে গিয়ে নিমতলা হোক বা কেওড়াতলা হোক, যেখানেই হোক না কেন, ওই শ্মশানে গিয়ে 5 টাকার গীতা শরীরের উপরে দেয়, গেছেন তো সবার কাজ করতে তো গেছেন, ওই 5 টাকা 10 টাকার গীতা লাস্টে গিয়ে কি করা হয়, ছুঁই দাও বুকের উপরে, ওই বুকের উপরে রেখে কি লাভ হবে? যখন বেঁচে ছিল সারা জীবন কিন্তু শুধু ফাঁকিবাজি করেছে, একবারও গীতার কোনো একটা শ্লোক পড়েনি। আর মরার পরে যদি গীতা, অফকোর্স গীতা এমন একটা গ্রন্থ আছে, মরার পরেও যদি কারো শরীরে স্পর্শ হয় তার কিন্তু ঊর্ধ্বগতি হবে। কিন্তু আমরা যদি মরার পরে যদি এত লাভ পেতে পারি, যে বেঁচে আছি তখন কেন পড়বো না? তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? প্রত্যেক ব্যক্তি, সনাতন ধর্ম যদি হিন্দু ধর্মে আছেন, আমাদের গ্রন্থটা তো পড়ুন, একবার তো জীবনে পড়া উচিত কিনা, কি আছে বই লেখা, এটা তো জানা উচিত। চেষ্টা করুন, যদি সম্ভব হয় যে কোনো ইস্কন মন্দির আশেপাশে যদি থাকে, একবার অন্তত গীতা অবশ্যই পড়া উচিত। বুঝুন, চেষ্টা করুন যে জানার, অত কিছু কঠিন নেই, অত কিছু সংস্কৃত না জানলেও পড়া যায়, মানে তো বাংলাতেই লেখা আছে।
আমিও কিছু সংস্কৃত বুঝতাম না, কিন্তু যা লেখা ছিল সেটা দিয়ে বুঝতে পেরেছি যে আমার কর্তব্যটুকু হচ্ছে আমার সব থেকে মেইন জিনিস, আর কর্তব্যের দ্বারা ভগবানের সেবা করা উচিত। আমরা প্রত্যেকেই আমরা আছি অর্জুন, ঠিক আছে? আজকে আমরা কি করবো, এখন শেষ এইভাবে কীর্তন করব, আর আপনারা কিন্তু কি করতে হবে, সাথে সাথে গাইতে হবে, ঠিক আছে? প্রভু গাইবেন, তারপরে আমরা রিপিট করবো, ঠিক আছে? কানে যখন প্রভু গাইবেন তখন শুনবেন, আর যখন আমি গাইবো তখন একসাথে বলবো, নাকি একবার চুপ হয়ে থাকবো, এদিক ওদিক তাকাতে হবে না, কি করতে হবে, গাইতে হবে একটু জোরে জোরে, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। কোথায় আছে প্রভু, কোথায়? সাউন্ড সাউন্ড বলো। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Jai Shri Radha Madhav ki Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna